का क्या कहना। ओम शांति। 1 डिसेम्बर 24 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 18/1/20 टॉपिक अच्छी ब्राह्मण जन्मर स्मृति द्वारा निजे समर्थ होई समस्त को समर्थ कर। आज चारिआडर सर्वस्नेही पिलामानंकर स्नेहर मिठा मिठा स्मृतिर भिन्न भिन्न भाषा एवं स्नेहरूपी मोतीर माला गुड़िक अमृत बेला पूर्वर ही बापदादा निकट में पहुँची जाइए। पिलामानंकर स्नेह बापदादा स्नेहर सागर रे समाहित कर देछि। बापदादा देखुछंती प्रत्येक पिलांक भितर स्नेहर शक्ति अतुट रही एवं यही स्नेहर शक्ति प्रत्येक संतान को सहयोगी कर देउछि। स्नेह आधार रे सबु प्रकार आकर्षण ठारू उपराम होई आगकू आगकू बढ़ी चली। एभली कौन से गोटे भी संतान को देखि पारु नाहंती जहाको बाप दादा द्वारा भी विशेष आत्मा मानक द्वारा न्यारा प्यारा अर्थात विशेष स्नेहर अनुभूति होई नहीं। प्रत्येक ब्राह्मण आत्मार ब्राह्मण जीवनर आदि काल स्नेहर शक्ति द्वारा ही आरंभ होइछि। ब्राह्मण जन्मर ए स्नेहर शक्ति वरदान होई सेमानकु आगकू आगकू बढ़ाई चली। तेणु आज दिनटी विशेषकर बाबा एवं पिलामानंक स्नेहर दिन अटे। समस्ते निज निज अंतर रे स्नेहरूपी मोतीर अनेक गुड़िए माला बाप दादा को पिंधाई देइछन्ति। आजिर दिन में अन्य सब शक्ति गुड़िक सुप्त अवस्था रही किंतु स्नेहर शक्ति जाग्रत रही। बाप दादा मध्य पिलामानंकर स्नेहर सागर रे लवलीन हो जाइछन्ति अर्थात मग्न हो जाइछन्ति। तेबे आजिर दिन को तुमे माने स्मृति दिवस कहछ किंतु एही स्मृति दिवस केवल ब्रह्मा बाबा स्मृति दिवस नुहे बरं बाप दादा कहउछन्ति जे आज सहित सबुदिन यही कथा मने रहो जे ब्राह्मण जन्म नेबार आरंभ ही आज पर्यंत बाप दादा आमको कौन कौन सब मन पकाई देइछन्ति। एबे सही सबू मन पकाई देइछन्ति। एबे सही सबू स्मृति स्वरूप माला गुड़ी को मन पकाओ देखिब या बहुत बड़ माला होइजिब। तेबे सबुठारु प्रथम समस्त को केउं स्मृति मिली कौन प्रथम पाठटी मन अछि तो मु किए एही स्मृति ही तुम मन को नुआ जन्म देछि। तुमर स्मृति को दृष्टि को तथा मनोवृत्ति को परिवर्तन कर देछि। एभली स्मृति गुड़िक मन पड़ा मात्र के आत्मिक खुशीर झलक तुम मानक नयन रे एवं मुखमंडल रे चमकी जाउछि। तुमे माने एठारे स्मृति गुड़िक मन पकाउछ एवं भक्त माने केवल माला जप करुछन्ति। तेबे सेगुड़िक मध्यरु गोटिए भी स्मृति अमृत बेला ठारू आरंभ करी कर्मयोगी हेबा समय मध्य जदि बारंबार स्मृति रे आसीब तेबे सही स्मृति तुमको समर्थ स्वरूप करदेव। कहीं ना तुमर स्मृति जेपरी होइथाए सही अनुसार समर्थि मध्य स्वतः आसी थाए। सेहिथिपई आजिर दिन को स्मृतिर दिवस सहित समर्थ दिवस मध्य कहूछ। ब्रह्मा बाबा सम्मुख को आसीबा मात्र के तांकर दृष्टि पड़िबा मात्र के आत्मा मानक भितरे समर्थी आसी जाई थाए। यह तो समस्ते अनुभव करिछ कौन ठीक कथा ना। चाहे साकार रूप में देखि थाओ बा अव्यक्त रूप में पालन रे पालित हेबा सहित अव्यक्त स्थितिर अनुभव करि थाओ किंतु गोटे सेकेंड रे मन भितरे बाप दादा शब्द उच्चारण करिबा मात्र के आपे आपे समर्थी आसी जाई थाए। सेहिथिपई हे समर्थ आत्मा माने एवं निजर समर्थी द्वारा अन्य आत्मा मानक मध्य समर्थ कर। तेबे तुम मानक मन भितरे एभली उत्साह तो अच्छी ना। असमर्थ आत्मा मानक समर्थ तो करने को पड़ो ना। तेबे बाप दादा देखुछन्ति जे चारिआडर पिला मानक भितरे दुर्बल आत्मा मानक समर्थ करिवार उमंग उत्साह बहुत भल रही एवं शिवरात्रि कार्यक्रम गुड़ी को खूब धूमधाम सहित पालन करने को जाउछ। समस्त भितर उमंग उत्साह तो अच्छी ना। तेरे जो मान भितर उत्साह रही जे एबे शिवरात्रि किछि ना किछि कमाल करी देखाइबो से माने हाथ उठाओ। यही भली कमाल कर जहाद्वारा धमाल अर्थात दुनियार सब प्रकार विशृंखला समाप्त हो एवं तुमर जय जयकार हो समस्ते कहबे बा समर्थ आत्मा माने बा। तेबे सबु जन बाला निज निजर कार्यक्रम तो प्रस्तुत करिछन ना।
पंजाब जोन मध्य करिथिबो ना बहुत भल कथा भटकुथिबा आत्मा मानकु तृषात आत्मा मानकु प्राप्तिर अंजलि देई दियो जेहेतु सेमाने तुमर भाई भौणी तो अचंती ना तेबे निजर भाई मानक उपरे भौणी मानक उपरे दया आसुछि ना देख आजिकाली परमात्मा को बा भगवान को केवल विपद समय मन पकाउछन्ती किंतु शक्ति मानकु बा देवी मानक भितर एपरि गणेश हुंतु बा हनुमान हुंतु बा अन्य देवी देवता हुंतु से मानकु बहुत मन पकाउछन्ती तेबे से माने सब किए तुमे माने अट ना तेणु तुम मानकु प्रतिदिन मन पकाउछन्ती और गुहारी करुछन्ती हे कृपालु हे दयालु आमको दया कर कृपा कर सुख शांतिर मात्रा गोटे बुंद दे दियो तेबे तुम मानक द्वारा केवल गोटे बुंदा पाइबार तुषात अटंती तेणु हे शक्ति माने हे देवता माने दुखी एवं तृषात आत्मा मानकर डाकरा कण तुम पाखरे पहुँची नाही पहुँचुछि ना बाप दादा जेतेबेले सेमानकर डाकरा शुणुछन्ती सेतेबेले शक्ति मानकु एवं देवता मानकु मने पकाउछन्ती सेथिपाई दादीजी तुम मानक पाई बहुत भल भल कार्यक्रम करिवार व्यवस्था मध्य करिछन्ती एहा बाबांकु मध्य पसंद अटे तुम मानक पाई स्मृति दिवस तो सबुदिन अटे पुणी भी आज दिन रे स्मृति द्वारा विशेष भाव में सर्वसमर्थन को प्राप्त करिछ तेणु आज तेणु काली ठारू शिवरात्रि पर्यंत बापदादा चारिआडर पिलामानकु कहउछन्ती जे एई भली विशेष दिन गुड़िकर एई लक्ष्य रख जे अधिकरु अधिक आत्मा मानकु चाहे मन द्वारा चाहे वाणी द्वारा चाहे संबंध संपर्क द्वारा जे कौनसी प्रकार रे संदेश रूपी आंजुला निश्चित देबु जहाद्वारा भविष्य रे केही भी उलुगुणा दे पारिबे नाही किंतु पिलामाने भाबुछन्ती एबे तो विनाशर तारीख किछि जाना पड़ू नाही तेणु आउ किछि दिन पर मध्य बाबांकर संदेश देई पारिबा किंतु एबे ठारू जदि एही भली उलुगुणा मिलिबार कार्य को समाप्त न करिबो तेबे भविष्य रे मध्य एही उलुगुणा मिलिबो जे तुमे प्रथम रु काहे के कहला नाही आमे किछि तो निजर भाग्य जमा करि पारि थांतु कारण जेते बेले तो केवल आहो प्रभु कहवा व्यतीत आउ किछि भी कहि पारिबे नाही सेथिपाई सेमानकु मध्य किछि किछि संपत्तिर आंजलि नेबार सुजोग तो दियो सेमानकु मध्य किछि समय तो दियो गोटिए बुंदा द्वारा हेउ पछेके सेमानकर तृष्णा निवारण कर कारण तृषात आत्मा माने गोटिए बुंदार मध्य बहुत महत्व रही थाए तेरे कार्यक्रम तो यही रखिछ ना तेणु काली ठारू बाप दादा मध्य केवल सबुज पताका देखाउ नांती किंतु नागरा बजाउछन्ती हे तृप्त आत्मा माने सबु आत्मा मानकु अति कम रे आसंता शिवरात्रि रे सेमानंकर पितांकर संदेश दियो जन्मदिनर मुख मिठा तो करंतु एवं कहतु आमे आमर पितांकर संदेश पाइछु तेणु ये संदेश रूपी खुशीर मिठाई समस्त को खुआओ अर्थात शुण तेरे यहाँ साधारण शिवरात्रि उपरे पालन कर नाही किंतु किछि ना किछि कमाल करी देखाओ कौन एभली उत्साह अच्छी तो आग धाड़ी बालांग भितरे उमंग उत्साह अच्छी तो बहुत जोर सोर रे कर अति कम रे एतिकी तो जानतु जे शिवरात्रिर बहुत बड़ महत्व रही हमर पितांकर जन्मदिन यही खबर पाई खुशी हुंतु तो बाप दादा देखुछन्ती जे अमृत बेला समय अधिकांश पिलांग भितरे ईश्वरीय प्राप्ति गुड़िकर निशा बहुत भल रहुछि किंतु कर्मयोगी ही कर्म करने समय से अंतर आसी जाउछि तेणु यार कौन कारण कर्म करने समय आत्मा अभिमानी स्थिति एवं कर्म अभिमानी स्थिति उभय रहुछि तेणु यार विधि है कर्म करने समय मु क्यों आत्मा ता तो जानिछ तेबे आत्मा को जो सब भिन्न भिन्न समान गुड़िक मिली मुझे आत्मा निर्देशकता होई एही सब कर्मेन्द्रिय मानक द्वारा कर्म कराउछि एही सब कर्मेन्द्रिय गुड़िक मोर कर्मचारी अटंती एमानक द्वारा कर्म कराइला वाला मु निर्देशकर्ता आत्मा अटे मु भिन्न अटे कौन लौकिक दुनिया रे मध्य कौन से निर्देशकर्ता निजर साथी मानक द्वारा बा निमित्त होई सेवा करथिबा आत्मा मानक द्वारा कौन सी सेवा कराइबा बेले बा निर्देश देवा समय बा निजर ड्यूटी करवा समय निजर निर्देशकर्ता पद को भूली जाउछ कि तेणु निजकू एक शक्तिशाली आत्मा रूप में निर्देशकर्ता मन करी कार्य करा
ତେବେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆଉ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ଏହି ସ୍ମୃତି ସୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ତୁମେ ସବୁ ପୁରୁଣା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ଜଣାଅଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଆମର ଆରାମ ସମୟରେ କେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଡାଏରୀ ତୁମେମାନେ ତ ଦେଖିଛ ନା। ସାରା ଡାଏରୀ ଭିତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ଥିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା, ଯଶୋଦା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା, ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା, ଭାଇ ଭାଇ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସଦାକାଳର ଅଭ୍ୟାସର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଥମ ପାଠ ମୁଁ କିଏ, ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ ବାରମ୍ବାର ହେବା ଦରକାର, ଚେକିଂ କରିବା ଦରକାର। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ତ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟେ। ଅନୁଭବ କର ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ହୋଇ କର୍ମ କରାଉଛି। କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଲଗା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ଅଲଗା। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଶୁଣିଛ ଯେ ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ କର୍ମଚାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ କଚେରୀ ଲଗାଇବା କଥା ତ ଶୁଣିଛ ନା। ମାଲିକ ହୋଇ କର୍ମଚାରୀକୁ ସାରା ଦିନର ହାଲଚାଲ ପଚାରୁଥିଲେ ନା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯେପରି ଏହି ଅଭ୍ୟାସର ମୂଳଦୁଆକୁ ବହୁତ ମଜବୁତ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସାଥିରେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଶରୀର ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ଶରୀର ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ ହେଉନଥିଲା। ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ କର୍ମର ହିସାବ କିତାବର ଅଧୀନ କରିନଥିଲେ। କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ ଯୁକ୍ତ ହେବାର ଅନୁଭବ କରାଇ ନଥିଲେ। କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଅବ୍ୟକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତିକି ନ୍ୟାରା ସାକ୍ଷୀ ଅଶରୀରରେ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ସମୟ ଧରି କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସେହି ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଏହିଭଳି ବହୁତ ସମୟର ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଭାବୁଥିବ ଶେଷ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେହର ସ୍ମୃତିକୁ ଭୁଲିଯିବି, ନା। ବହୁତ ସମୟର ଅଶରୀରୀ ପଣିଆର ଦେହଠାରୁ ଅଲଗା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ ଦରକାର। ତେବେ ଚାହେ ଯବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୁଢ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ତ ସମୟ କାହାର ବି କେତେବେଳେ ବି ଆସିପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ସାକ୍ଷୀ ପଣିଆର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଚାହେ ଯେତେ ବି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଆସୁନା କାହିଁକି। ଏହି ଅଶରୀରୀ ପଣିଆର ସ୍ଥିତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନ୍ୟାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲଗା ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ କରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କାଳର ଶବ୍ଦ ଉପରେ ବାପଦାଦା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ, ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ସାକ୍ଷୀ ପଣିଆର ସ୍ଥିତିର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ସ୍ଥିତିର, ଅଶରୀର ପଣିଆ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ ବାରମ୍ବାର କରୁଥାଅ। ତେବେ ଯାଇ ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଫରିସ୍ତାରୁ ଦେବତା ହେବାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ବାବା ନିରାକାର ଏବଂ ଫରିସ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବା ଅର୍ଥ ଫରିସ୍ତା ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଫରିସ୍ତା ରୂପକୁ ସାକାରରେ ଦେଖିଛ, କଥା ଶୁଣିବା ସମୟରେ, କଥା କହିବା ସମୟରେ, କାରବାର କରିବା ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରିଛ ଯେ ବାବା ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରଠାରୁ ଯେପରି ନ୍ୟାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। କର୍ମଧନ୍ଦାକୁ ଛାଡ଼ି ଅଶରୀର ହେବା ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଅଶରୀର ହେବାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଫରିସ୍ତା ଅଟ। ବାବାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଆଧାର ନେଇ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ। ତେବେ ଫରିସ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହ ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦେହଠାରୁ ନିଆରା, ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଛ। ତେଣୁ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦେଖିଛ ଏବଂ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିଛ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏବେ ନିମିତ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଏବେ ଫରିସ୍ତା ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି, ପୁଣି ବି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ନୂଆ ଜ୍ଞାନ, ନୂଆ ଜୀବନ, ନୂଆ ଦୁନିଆର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, ସେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ କାହାର ବି ନାହିଁ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଫରିସ୍ତା ହେବା, ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିରାକାର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବା। କ'ଣ ଏହା କଷ୍ଟକର ଅଟେ କି? ତୁମମାନଙ୍କର ତ ବାବା ଏବଂ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ଅଛି ନା। ତେବେ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥିବ ତାଙ୍କ ଭଳି ହେବା। ଯେବେ କି ତୁମମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ,
ତେଣୁ ଏହା କୌଣସି କଷ୍ଟକର କଥା ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତୁମମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜୀବନ ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବାଲା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲା ବାଲା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ସ୍ମୃତି ଦିବସ ଅବସରରେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେବାର ପାଖାପାଖି ହୁଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମୀପକୁ ଆସ। ବାପ ଦାଦା ଏଥିପାଇଁ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବିନାଶୀ ସାରା ରୂପୀ କୂଳଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ। ଚାହେ ସଂକଳ୍ପରେ, ଚାହେ ବାଣୀରେ, କର୍ମରେ, ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି କୌଣସି ବିନାଶୀ ସାରା ରୂପୀ କୂଳରେ ରହିଥିବ, ତେବେ ନିଜର ମନରୂପୀ ନୌକାକୁ ଏହିସବୁ ବିନାଶୀ କୂଳଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ। ଏବେଠାରୁ ହିଁ ଜୀବନରେ ରହି ମୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାର ଅଲୌକିକ ଅନୁଭବ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କର ପତ୍ର ବହୁତ ମିଳିଛି ଏବଂ ମଧୁବନ ନିବାସୀଙ୍କର କ୍ରୋଧମୁକ୍ତ ହେବାର ରିପୋର୍ଟ ତଥା ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାହସ ପାଇଁ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ସହନ ଶକ୍ତିର କବଚ ପିନ୍ଧିଥାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯିଏ ଯେତେ ବି ତୁମକୁ ହଲଚଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଏହିଭଳି ସମସ୍ତ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପଧାରୀ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାକୁ, ସର୍ବଦା ସର୍ବସମର୍ଥକୁ ଯଥା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଦୟାଶୀଳ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ବାପଦାଦାଙ୍କ ସମାନ ହେବାର ସଂକଳ୍ପକୁ ସାକାର ରୂପରେ କରୁଥିବା ବହୁତ 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 ପ୍ୟାରା ଏବଂ ନ୍ୟାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଡବଲ ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଶା ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବାବା ଯେପରି ଦୂର ଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦୂର ଦେଶରୁ ଆସିଛୁ। ବାପଦାଦା ଡବଲ ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦୀପରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳାଇ ଅନେକ ଦେଶରେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥିବା ଦୀପମାନଙ୍କର ଦୀପାବଳି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ଭିତରେ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର ସଉକ ଭଲ ରହିଛି। ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅତି କମରେ 35-40 ଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସର୍ବଦା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ୁଥାଅ, ଫରିସ୍ତା ହୋଇ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଥା। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ବାପଦାଦା କେବଳ 35 ଦେଶ ବାଲାଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ବାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ନମ୍ବର 1 ହେଲା ବାଲା ଅଟ। କ'ଣ ନମ୍ବର 1 ହେବ ନା? ନମ୍ବର 1 ନା ନମ୍ବର 12, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ। କ'ଣ ନମ୍ବର 1 ତ? ନମ୍ବର 12 ତ ନୁହେଁ ନା? ନମ୍ବର 1 ହେବା ଅର୍ଥ ସବୁ ସମୟରେ 1 କରିବା, ୱିନ୍ କରିବା, ବିଜୟୀ ହେବା। ଯେଉଁମାନେ ୱିନ୍ କରନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ନମ୍ବର 1। ତେବେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଅଟ ନା? ବହୁତ ଭଲ କଥା। ବିଜୟୀ ଅଟ, ସର୍ବଦା ବିଜୟୀ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଉଛ ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ମୃତି ଦିଅ, ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ନମ୍ବର 1 ହେବାର ଅଛି। ବାପଦାଦା ସବୁ ମାତାମାନଙ୍କୁ ଗୋପାଳକ ରୂପୀ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରର ସହିତ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ, ଚାହେ ଯୁବକ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଚାହେ ଗୃହସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ସର୍ବଦା ପାଣ୍ଡବପତିଙ୍କ ସାଥୀ ହୋଇ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ସାଥୀ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦା ବହୁତ ବହୁତ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଦାଦିଜୀଙ୍କୁ ଆଜି ଦିନରେ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ୱିଲ୍ ପାୱାର ଥିଲା ନା? ତୁମକୁ ତ ୱିଲ୍ ପାୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବରଦାନ ମିଳିଛି। ବହୁତ ଭଲ ପାଠ କରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ପ୍ରତି ରହୁଛି। ତୁମେ କିଛି କୁହ ନ କୁହ, ତୁମକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଯଦି କିଛି ବି ହେଉଛି, ତେବେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ହୋଇଛି, ଏତେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ରହିଛି। ମୋର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଅଛି। ସ୍ନେହ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି। ଏହି ସ୍ନେହ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଳାଉଛି। ଧାରଣା କମ୍ ଥାଉ କି ବେଶୀ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହ ଆଧାରରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ। ଈଶୁ ଦାଦିଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ନିଜର ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରିନେଲା ନା? କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏହାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ବହୁତ ସହଜ। ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ। ଶୋଇ ଶୋଇ ସହଜରେ ଚୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭଳି ଆରାମ ମିଳିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ବି ସାକାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସମୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି।
ତେବେ ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷକ ହେବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଦାଦୀମାନେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି, ସମୟପ୍ରତ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦାଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ସଂଗଠନ ହିଁ ଏତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଜ୍ଞର ରକ୍ଷା କରି ଆସିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବ। ଏହି ଏକତା ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସଫଳତାର ଆଧାର। ମଝିରେ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ମଝିରେ ରଖିଛ, ଏଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛ। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ବରଦାନ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ସାଥୀ କରୁଥିବା ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୁଅ। ନିଜେ ବାବା ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧର ସାଥିରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ସମୟ ସେହିପରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ରୁହ ଏବଂ ସାଥିରେ କର। ଯେଉଁଠାରେ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ରହିଛି ଏବଂ ବାବା ସାଥୀ ଅଟନ୍ତି, ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କେତେବେଳେ ବି ନିଜକୁ ଏକା ଏକା ଅନୁଭବ କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କର ବିନ୍ଦୁ ରୂପକୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକାକୁ ମନେ ପକାଅ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟର ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅନୁଭବର କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମୃତିରେ ଆଣ। ସର୍ବସମ୍ବନ୍ଧର ରସର ଅନୁଭବ କର। ତାହେଲେ ତୁମର ମେହନତ କରିବା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ ବହୁରୂପୀ ଯଦି ମାୟାର ବହୁରୂପକୁ ପରଖି ନେବ, ତେବେ ମାଷ୍ଟର ମାୟାପତି ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया આજે મોરા જરો તેલ સમાન મોરા ગામક આત્મા અટે લવલી આત્મા અટે પુરુષાર્થી આત્મા અટે।